गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। पिछले क्लास में हम रामविलास शर्मा द्वारा लिखित धूल नामक पाठ के कुछ भाग पढ़े थे और उस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य का वर्णन किया है। गांव में रहने वाले धूल की महिमा को जानते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले धूल के संसर्ग से बचना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर मिट्टी से बना हुआ है। तो हम इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 8। सब ध्यान से देखिए। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सारे तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। शरीर और मिट्टी को लेकर, मिट्टी और शरीर को लेकर संसार की असारता मीन्स जिसका कोई सार न हो, इसके लिए असारता कहते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमें मालूम है शरीर तो मिट्टी से ही बना हुआ है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व मीन्स पंचतत्व, ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. അന്തരീക്ഷ, വായു, ആഗ്, പാനി ഓർ ധർത്തി. അന്തരീക്ഷം മീൻസ് ആകാശം, വായു മീൻസ് കാറ്റ്, ആഗ് മീൻസ് തീ, പാനി മീൻസ് വെള്ളം, ധർത്തി മീൻസ് മിട്ടി മണ്ണ്. ഇത്രയാണ് പഞ്ചതത്വങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. जितने सारे तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, ये पंचतत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। ये पंचतत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी के ही उपज हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, जिन फूलों को പൂക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं. ഉപമാൻ മീൻസ് ജിസസെ തുലന की जाए. എന്തിനോടാണ് നമ്മൾ തുലന ചെയ്യുന്നത്, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഉപമാൻ. ഉപമാൻ बनाया जाता है. वे सब मिट्टी का ही उपज है. उपज മീൻസ് पैदावार. ഇതെല്ലാം എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മിट्टी से ही उपज है. रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, രൂപ, അതുപോലെ തന്നെ രസ്, गंध, स्पर्श ഇതെല്ലാം എന്താണ്, इन्हें कौन संभव करता है. माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में. माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है. എന്തൊക്കെ എന്തിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, मिट्टी और धूल में अंतर है, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही എത്രയേ ഉള്ളൂ, जितना शब्द और रस में, और देह और प्राण में, देह मीन्स शरीर, और प्राण में, चांद और चांदनी में. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശബ്ദ ഓർ രസ്മേ. രസമില്ലാതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് എന്ത് വേണം, പ്രാണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ചാന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണത്തുള്ളൂ, ചാന്ദിനി കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലേ. അന്നേരം ഇതെല്ലാം എന്താണ്, പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ്. मिट्टी की आफा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है. മിട്ടി की ആഫ का नाम धूल है. ആഫ മീൻസ് ചമക്ക്. മിട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ധൂളാണ്. और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है. और मिट्टी की रंग रूप की पहचान भी उसकी धूल से ही होती है. ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती. ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से, सूक्ष्म बोध मीन्स का ज्ञान, धूल की जगह गर्द का प्रयोग, गर्द मीन्स रेत, रेत मीन्स मणल, रेत का प्रयोग कभी नहीं करती. ग्राम भाषाएं मीन्स ग्राम में रहने वाले लोग. ग्राम में रहने वाले लोगों की विशेषता क्या है, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിശേഷത എന്താണ് പറയുന്നത്, സൂക്ഷ്മ ബോധസേ. സൂക്ഷ്മ ബോധ മീൻസ് കം ജ്ഞാനസേ. കം ജ്ഞാനസെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താ, പഠിപ്പും വിവരമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. गाँव में रहने वाले लोग धूल की जगह गर्द शब्द का प्रयोग काफ़ी नहीं करते. എന്താ, ധൂളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, രേത്ത്, മണൽ എന്നുള്ള പദ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है.
ധൂൾ വഹ് ജിസെ ഗോധൂളി ശബ്ദമേ, അവരെങ്ങനെ ധൂളിലെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗോധൂളി ശബ്ദമേ ഹംനെ അമർക്കർ ദിയാ ഗയാ ഹേ. ഗോധൂളി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഗോധൂളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? शाम के समय जंगल से लौटते हुए गायों के खुर से उड़ती हुई धूल को ഗോധൂളി कहते हैं. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പശുക്കളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെ മേഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പശുക്കളെല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആ കുളമ്പിൻ്റെ കുളമ്പിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന പൊടിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗോധൂളി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗോധൂളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പവിത്ര പൂജനീയ വസ്തുവാണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. ഗോധൂളി ശബ്ദമേ ഹംനെ അമർക്കർ ദിയ. अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली को सोना कर देती है. सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पद की फांदी जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है. अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली को सोना कर देती है. अमराइयों, അമരായിയോ മീൻസ് ആമക്കെ ബാഗ്, മാവിൻ്റെ തോട്ടത്തിനാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. അമരായി, അമരായിയോങ്കെ പീച്ചെ ചിപ്പേ ഹുയെ സൂര്യക്ക് കിരണോമേ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? സൂര്യക്ക് കിരണോമേ ജോ ധൂളിക്കോ സോനാക്കർ ദേത്തേ ഹേ. सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद, सूर्यास्त के उपरांत सूര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം लीक पर, लीक मीन्स एक लाइन, ഒരു നിര, एक लाइन पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पद की फांदी. ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ मीन्स नक्षत्रों का मार्ग की फांदी जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है. അതായത് നമുക്കറിയാം, മണലിൻ്റെ പുറത്തൂടെയൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കാണും? വണ്ടികളൊക്കെ പോയതിൻ്റെ പാടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കാണത്തില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ, മണലിൻ്റെ പുറത്തൂടെ വണ്ടികൾ പോയേക്കുന്നതിൻ്റെ പാടൊക്കെ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की फांदी उड़ती चलती है, जो शिशु के मुँह पर, फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है. चांदनी रात में मेले जाने वाले गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की फांदी उड़ती चलती है. चांदनी रात में മേലെ ജാനെ വാലി ഗാഡിയോं के पीछे, മേളയിൽ പോകുന്ന, മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ പുറകിലായിട്ട് എന്താണ്? കവി കൽപ്പനാക്കി ഫാന്തി ഉടുത്തി ചലി ജാത്തി ഹേ. കവി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? കൽപ്പനാക്കി ഫാന്തി, കവിതയൊക്കെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ അല്ലേ കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്നത്. കവി കൽപ്പനാക്കി ഫാന്തി ഉടുത്തി ചലത്തി ഹേ. जो शिशु के मुँह पर, फूल की पंखुड़ियों पर സാഗാർ, സാഗാർ മീൻസ് ജിസ്കാ കോയി ആകാർ ഹോ, ഒരു രൂപമുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാഗാർ, ജിസ്കാ കോയി ആകാർ ഹോ സൗന്ദര്യ ബൻകർ ഛാ ജാത്തി ഹേ, ധൂൾ ഉസ്കാ നാം ഹേ. അന്നേരം ഫൂൽ കി പങ്കുടിയും പർ, ഫൂൽ കി പങ്കുടി മീൻസ് എന്താ? ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പെറ്റൽസ്, പൂക്കളുടെയൊക്കെ ഇതിലുകൾക്കാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പങ്കുടി. ഫൂൽ കി പങ്കുടിയും പർ സാഗാർ സൗന്ദര്യ ബൻകർ, സാഗാർ മീൻസ് ജിസ്കാ ആകാർ ഹോ ഉസി പ്രകാർ സൗന്ദര്യ ബൻകർ ഛാ ജാത്തി ഹേ, ഉസ്കാ നാം ധൂൾ ഹേ. गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी. गोधूली पर कितने कवियों ने, गोधूली के माध्यम से कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी. कलम नहीं तोड़ना मीन्स एक मुहावര, ഒരു മുഹാവരയായിട്ട് ഇവിടെ കലം നഹീം തോട് ദി എന്നുള്ള എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. एक മുഹാവര ഹേ. इसका अर्थ है ഉത്തം ലേഖൻ. അതായത് ഗോധൂളിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ധാരാളം കവികൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. लेकिन यह गोधूली गाँव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी. ये गोधूली तो गाँव की अपनी संपत्ति है. കണ്ടോ, ഗാവിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് കണ്ടോ, ഗാവിൻ്റെ മാത്രം സമ്പത്തിയാണ് എന്ത്? യഹ് ഗോധൂളി. जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, ബാട്ടെ, ബാട്ടെ മീൻസ് ഹിസെ. കണ്ടോ, ഇത് എന്തായിട്ട് വരത്തില്ല? शहरों के बाटे नहीं पड़ी. ये गोधूली तो गाँव की अपनी संपत्ति है. एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेड़ा में आने का आग्रह किया गया था. एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में, एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता मीन्स പുസ്തകം വിൽക്കുന്ന ആളുടെ അല്ലെ, പുസ്തക വിക്രേതാക്കെ നിമന്ത്രൺ പത്ര में, निमंत्रण पत्र मीन्स इन्विटेशन लेटर. गोधूली की बेड़ा में आने का, गोधूली की बेड़ा, बेड़ा मीन्स समय या मुहूर्त. गोधूली की मेला में आने का आग्रह मीन्स बुलाना, आग्रह किया गया था.
लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूളി कहाँ. लेकिन शहरों में धूल धक्कड़ के होते हुए भी धूल धक्कड़ മീൻസ് ആന്ധി की धूल, അതായത് കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ആന്ധി की धूल. ധൂൾ धक्कड़ के होते हुए भी गोधूളി कहाँ है. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോധൂളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സമ്പത്തിയാണ്, गाँव के അല്ലേ, सिर्फ गाँव के संपत्ति है गोधूളി. लेकिन शहर में गोधूളി नहीं मिलती. यह कविता की विडंबना थी. और गाँवों में भी जिस धूళി को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूళി है. यह कविता की विडंबना थी. विडंबना मीन्स मजदूरी. यह कविता की विडंबना थी. और गाँवों में भी जिस धूళി को कवियों ने अमर किया है, गाँवों में जिस धूళി को कवियों ने अपना लेखन कार्य का माध्यम बनाया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है. यह धूल तो हाथी घोड़ों के पग संचालन मीन्स पैरों के चलने से ഉത്പന്ന ഹോനെ വാലി ധൂൾ നഹി ഹി. ഉണ്ടോ, ഇതെന്താണ്, ഹാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഘോടയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ധൂളിയല്ല, പിന്നെന്താണ്, വരൻ ഗോപാലോങ്കി പദോങ്കി ധൂളി ഹേ. ഗോപാലോങ്കി ധൂളി ഹേ. ധൂളി തോ गोधूളി ഹേ. गोपालोंकी पदोंकी धूళി ഹേ. नीज को धूरी समान वेदवाक्य नहीं है. नीज को धूरी समान, यह तो एक कविता की पंक्ति है. इसका अर्थ है धूल के समान तुच्छ कौन है. यह तो वेदवाक्य. सदी उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है. सदी उसे माथे से. सदी मीन्स പതിവ്രത, അതായത് വുമൺ ഓഫ് നോബിൾ ക്യാരക്ടർ, അതായത് പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സതി. സതി ഉസെ മാഥേസെ, ധൂളിക്കോ മാഥേസെ. മാഥേ മീൻസ് എന്താ, നെറ്റിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ യോദ്ധ ഉസെ ആങ്കോംസെ ലഗാത്ത ഹെ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധൂളിക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത്. यूलिस ने प्रवास से लौटते पर इथाका की धूड़ी चूमी थी. यूलिसिस എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നോക്കിയേ, होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र का नाम है यूलिसिस, जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है. यूलिसिस होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र है. उसने प्रवास से लौटते पर, प्रवास मीन्स प्रदेशवास, प्रवास से लौटते पर इथाका की धूड़ी चूमी थी. इथाका मीन्स यूनान का एक स्थान. यूनाൻ മീൻസ് ഗ്രീസ്, ഗ്രീസിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇഥാക്ക. ഇഥാക്ക की ധൂളി ചൂമി थी, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഇഥാക്കയിലെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ധൂളി ചൂമി थी. അവിടുത്തെ മണ്ണിനെ അദ്ദേഹം ചുംബിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്തിരുന്നത്. തൻ്റെ ജന്മഭൂമിക്ക് അത്രയ്ക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുക്രൈൻ के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था. യുക്രൈൻ മീൻസ് एक देश का नाम है യുക്രൈൻ. യുക്രൈൻ के मुक्त होने पर ഉണ്ടാവും, യുക്രൈൻ മുക്തമായപ്പോൾ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ, एक लाल സൈനിക മീൻസ് വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാർ കേട്ടോ. ലാൽ സൈനികനെ उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था. श्रद्धा से അതായത് വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था. श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है. ശ്രദ്ധ, ഭക്തി, സ്നേഹ ഇതെല്ലാം പ്രകടമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ധൂൾ സെ ബഡ്കർ അവർ കോൻ സാധൻ ഹേ. അധിക ശ്രേഷ്ഠ സമജ്കർ സമ്മാൻ ദേന, ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് കാണാൻ ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധ, ഭക്തി, സ്നേഹ. ഇസ്കി ചരം വ്യഞ്ജന കേലിയെ ധൂൾ സെ ബഡ്കർ അവർ കോൻ സാധൻ ഹി. നമ്മുടെ ഇതാണ് മണ്ണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ, ഭക്തി और സ്നേഹ ഇൻകി വ്യഞ്ജന കേലിയെ ധൂൾ സെ ബഡ്കർ അവർ കോയി ചീസ് നഹി ഹേ. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭൂമിയെ തൊട്ട് തൊഴുതിട്ടല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അടുത്തത്, യഹാൻ തക്ക് की घृणा असूया आदि के लिए भी धूल छाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है. യഹാൻ തക്ക് की घृणा മീൻസ് എന്താ, വെറുപ്പ്. അസൂയ മീൻസ് ഈർഷ്യ. ആദി के लिए भी धूल छाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ധൂൾ ചാട്ടന. അതുപോലെ തന്നെ ധൂൾ ചാടന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുഹാവരയാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ധൂൾ ചാടന മീൻസ് മിട്ടി മേ മിലാദേന. അതുപോലെ തന്നെ ധൂൾ ചാടന മീൻസ്
किसी से बिना बात से मार पिटाई करना। घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल छाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सब यह पाठ ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।